Dear plus one comma students, good morning. Today we shall discuss the 13th chapter, warehousing, பண்டக காப்பு. இந்த பாடத்தை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம். Introduction. The term ware, W-A-R-E, ware. The term ware means products or goods. The term ware means product or goods. Warehousing generally means storage place or godowns which is located near a factory to keep the raw materials and finished products. Warehousing generally means storage place or godowns which is located near a factory to keep the raw materials and finished products. Storage is only a holding place of goods, whereas warehouse is located near the market or perform other marketing functions such as grading, standardizing, blending, mining, packing, etc. The development of science and technology. The development of science and technology has improved the ways and means of storage. It removes hindrance of time. Warehouse removes hindrance of time. Warehouse என்ற சொல்லில் வேர் என்பது பொருள் அல்லது பண்டத்தை குறிக்கும். வேர்ஹவுசிங் என்பது பொதுவாக தொழிற்சாலைகளுக்கு அருகில் மூலப்பொருள்கள் மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள்களை பாதுகாக்கும் செயலை குறிக்கும். பண்டக காப்பகம் என்பது பொருட்களை பாதுகாத்து வைக்கும் இடமாகும். பண்டக காப்பகத்தில் தரம் பிரித்தல், தரப்படுத்துதல், ஒன்று சேர்த்தல், சிப்பமிடுதல் போன்ற பல சந்தையிடு பணிகள் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படும். அதனால் பண்டகம்ங்கிறது விற்பனை சந்தைக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக பண்டக காப்பு நவீன முறையில் மேம்பாடோடு செயல்படுத்தப்படுகிறது. பண்டகம் காலத்தடையை நீக்குகிறது. It removes, warehouse removes the hindrance of time. Meaning of warehouse and warehousing. 13.01. In your book pack also there is a very short answer question. What is warehouse? Meaning of warehouse. It is a place where goods are stored for future use and act as distribution centers. It is a place where goods are stored for future use and act as distribution centers. Warehouses are designed depending upon the nature of products to be stored. பண்டக காப்பகம்ங்கிறது எதிர்கால பயன்பாட்டுக்காக பொருள்களை சேமித்து வைக்கும் ஒரு இடமாகவும் வழங்கல் மையமாகவும் செயல்படுகிறது. பொருட்களோட தன்மையை பொறுத்து இந்த பண்டகம் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். For example, to keep perishable items like fruits and vegetables, cold storage are required. Certain pharmaceutical products are to be kept under suitable temperature. Liquids like petrol, oil, molasses need tanks, while grains like barley,
pulses, etc. needs ventilated halls. எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் அழுகக்கூடிய தன்மையுடைய பொருட்களை பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்கு குளிர்பதன வசதி கொண்ட சேமிப்பு கிடங்கு வேணும். சில மருந்துகள் சரியான வெப்பநிலையில் வைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அப்போ தான் அவை கெட்டு போகாமல் இருக்கும். பெட்ரோல், எண்ணெய் கழிவுகள் போன்ற திரவங்களை கொள்கலன்களில் சேமித்து வைப்பாங்க. பார்லி, பருப்பு வகைகளை காற்றோட்டமுள்ள அறைகளில் பாதுகாப்பாங்க. According to J. Stephenson, a warehouse is an establishment for the storage or accumulation of goods. இது ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு ஜே ஸ்டீஃபன்சன், எ வேர்ஹவுஸ் இஸ் அன் வேர்ஹவுஸ் இன் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபார் த ஸ்டோரேஜ் ஆர் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் குட்ஸ். என்ன சொல்கிறாரு? ஜே ஸ்டீஃபன்சன் கூற்றுப்படி பண்டக காப்பகம்ங்கிறது பண்டங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அல்லது சேமித்து வைக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஒரு இடம். Warehousing. In your book bag also there is a very short answer question. What is warehousing? What is warehousing? It is an arrangement by which goods are stored when they are not needed immediately and they are kept in such a manner so as to protect the damage or deterioration. A warehouse is a commercial building for storage of goods. Stored goods can include any raw materials, packing materials, spare parts, components, or finished goods associated with agriculture, manufacturing and production. பண்டக காப்பிடுதல், warehousing. பண்டக காப்பீடுங்கிறது உடனடியாக தேவைப்படாத பொருள்களை சேதமடையாமல் அழிவுலேருந்து பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்காக எதிர்கால தேவைக்காக சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு, ஒரு இடம் ஆகும். பண்டக காப்பகங்கள்ங்கிறது பொருட்களின் சேமிப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வணிக கட்டடம். சேமிக்கப்படும் பொருள்கள் என்பது மூலப்பொருளாக இருக்கலாம், கட்டுமம் செய்யப்பட்ட பொருள்களாக இருக்கலாம், உதிரி பாகங்கள் முடிவுற்ற பொருள்களாக இருக்கலாம், முடிவுற்ற பொருள்களான வேளாண்மை பொருள்கள், உற்பத்தி பொருள்கள் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.